المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمني بالخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب النسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلت حيلة أدركني. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أول خلق الله قتم رسول الله. السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله. السلام عليك يا سيدنا القدير بليا بالملك أبا العباس. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس لنا في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح ونفس ظاهرة وباطنة يقظة ومناما واجعلني ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل نعمة ونفس عدد ما شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang dihormati, dikasihi Tuan Pengurusi, pegawai dan Jawatan Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat sedaya jemaah rahimakumullah. Insyaallah. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini Allah memilih kita, Allah merezekikan kita untuk kita sama-sama mengimarahkan masjid ini dengan solat berjamaah dan mengikuti ataupun meraihkan majlis ilmu kuliah subuh. Moga-moga dengan kehadiran kita, keberadaan kita dalam majlis ini bertambah lagi iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Taala. Semoga sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah sentiasa memberi kita taufik hidayah dan istiqamah
berterusan dalam mengimarahkan masjid ini, berjemaah dan majlis ilmu. Moga-moga dikurniakan kita sebagai bekalan yang baik untuk menuju berakhirat Allah SWT. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita nak harap siapa lagi untuk mengimarahkan masjid ini? Kita lah, ahli qaryah lah. Kita ahli qaryah. Nak mengharapkan orang luar, mungkin datang, orang luar mungkin datang ada majlis tertentu sahaja. Jadi kita lah, inilah rumah kita sebenarnya. Inilah tempat kita. Alhamdulillah, moga-moga kita sama-sama mengikhlaskan diri kita, niat semata-mata kerana Allah SWT, niat untuk ilmu kerana Allah SWT, dan jangan lupa Pak Imam kita beribadah, mengikuti pengajian-pengajian agama. Kita jangan lupa untuk mendoakan, untuk menghadiahkan pahala kita ini kepada guru-guru kita, terutamanya kepada kedua ibu bapa kita. Moga-moga lagi bertambah barakah ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Dan moga kita menjadi orang yang berakhlak mulia, dengan beradab dan akhlak yang baik, seperti mana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kita pada muka surat 86. Sebelum tu saya ingin mengingatkan diri saya, maknanya ada pahala-pahala yang tertentu yang disediakan ataupun yang diamalkan oleh para ahli ulama. Itu soalnya sembahyang subuh, sembahyang sunat fajar. Ada hadis sunat fajar selepas azan tu jangan tinggal. Itu Nabi sebut, siapa yang sembahyang sunat fajar, sunat subuh 2 rakaat setelah azan dikumandangkan, maka adalah lebih baik baginya dunia dan seisinya. Itu besar fadilat dia. Dan alhamdulillah, kita tengok masjid ini, alhamdulillah dia komat lambat sikit, alhamdulillah. Sebab apa? Di situ ulama mengajukan kita ada 2 zikir. Yang pertama zikir moga kita mati dalam husnul khatimah, dan zikir pembuka rezeki 100 kali sempat ada zikir. Ada setengah surah masjid tu lepas sembahyang sunat, assalamualaikum, assalamualaikum, kira komat je. Tak ada kita nak zikir dah. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 100 kali. Selepas solat sunat fajar. Kena amal zikir, kena bagi banyak bekallah kita. Moga kita mati dalam husnul khatimah 100 kali. Lepas tu untuk membuka rezeki, sebelum qomat tu, subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah. Sempat kita zikir 200 kali. 100 kali itu 100 kali. Alhamdulillah. Sempat dan sempat kita berzikir, dan barulah di qomat. Alhamdulillah. Teruskan, jangan cepat sangat. Baik. Muka surat 86 perengah bawah sekali, faedah tersambung. Qala musannifu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Faedah, amalan untuk memudahkan bangun pagi, bangun yang diinginkan. Bangun yang diinginkan ni maksudnya bangun untuk qiyamul lail, untuk beribadah kepada Allah SWT waktu-waktu tengah malam, di saat orang yang sedang tidur. Maka kita dipilih oleh Allah SWT untuk bangun. Ini pun insan yang istimewa, insan terpilih yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyempatkan diri untuk berqiyamul lail, untuk melakukan ibadat-ibadat nafilah, sunat tambahan, solat sunat, sunat witirnya, sunat taubatnya, sunat hajatnya, sunat tahajudnya, diikuti dengan zikir, baca Quran sebelum kita menuju kepada subuh. Kata ulama sekurang-kurangnya paling-paling malas pun sebelum subuh tu jangan tinggal solat sunat tahajud 2 rakaat. Maknanya pukul 5 sempat lagi. Pukul 5 sempat lagi untuk kita bertahajud sebelum subuh. Kerana saat itu Nabi sebut ada satu saat di mana sebelum subuh tu, tahajud tu
Allah memanggil-manggil, Allah menunggu-nunggu untuk mengaminkan doa seorang hamba kepada Allah SWT. Allah nak perkenankan doa kita. Itu subuh lah. Itu sebelum subuh lah, tahajud tu. Baik. Diriwayatkan daripada Imam Zirru bin Hawbaishi, dia berkata 4 ayat ini jika dibaca sebelum tidur, maka dia akan bangun daripada tidurnya pada waktu yang diinginkan. Ini ayat ni. Ayat ni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini surah Al-Kahfi dalam khulasah, dalam kitab khulasah Tariqah Muhammadiyah Al-Idrisiyah pun ada diselit dalam kitab tu amalan sebelum tidur. Sebelum tidur, itu antaranya surah As-Sajdah, surah Al-Insan, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk. Maka lepas pada tu ada zikir-zikir, termasuklah amalan ni ayat iaitu surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 110. Boleh juga nak amalkan pagi dan malam, itu surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama dan yang terakhir. Ini benteng diri kita daripada fitnah Dajjal. Baik, ini surah Al-Kahfi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan baginya. Ini janji Allah SWT bagi orang beriman beramal soleh. Disediakan bagi mereka syurga Firdaus. Syurga Firdaus, tempat mana surga ni banyak antaranya tempat yang Allah tempatkan orang yang beramal soleh, orang beriman beramal soleh. Antara surga yang tingginya ialah Firdaus, surga Firdaus. Ada orang bernama anak Firdaus, kan? Ada nama-nama Firdaus, nama-nama elok, kan? Mengharapkan anak kita pun jadi elok lah. Sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Itu Firdaus ni, surga Firdaus ni tetamu khas Allah sediakan yang serba mewah. Macam kita lah tuan-tuan, kita pergi mana-mana, contohnya pergi Kenuri ke Musafir, orang sedia kita hotel 5 bintang. Seronok tuan-tuan. Sebelum ni kita pergi hotel tak ada bintang pun. Contoh, tak ada bintang, hotel bajet ya. Tiba-tiba orang sedia hotel 5 bintang. Tu dia, tengok tu dia, bilik ekornya dengan mandinya, ada air sejuk, air panas, dengan kolamnya berendam, seronok. Dengan tilamnya sedap, lempuk tu lompat tu duduk, dengan kapeknya tenggelam kaki, hebat, berkilat tu. Rumah tak tahu mana pun. Contoh tuan-tuan, seronok. Nampak tak? Itu dunia baru tuan-tuan. Itu dunia baru, hotel 5 bintang dunia pun semacam dah. Ni syurga tuan-tuan. Syurga dia bukan mozaik tuan-tuan, bertatahkan emas, permata, intan, berlian, wangian kasturi. Tak boleh nak banding. Tidak ada perbandingan sikit pun. Nikmat syurga dunia, dekat dunia tu pun kita rasa lain macam dah. Kan? Mereka pula kekal di dalamnya, dalam syurga tu, dan tidak ingin berpindah daripadanya. Duduk situ sedap. Kan? Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta. Ni peringatan kepada, kalau lautan tu menjadi tinta. Tinta tu makna dakwat kita nak tulis pen tu, dakwat pen tu.
untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku. Kalimah-kalimah ni maksudnya nikmat-nikmat Allah. Kalimah-kalimah Tuhanku sudah tentu akan habis kering air lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Mana ceritanya tak habis nikmat Allah SWT. Tulislah banyak mana pun. Tak habis nikmat Allah. Itu pun kita tak nak syukur pada Allah. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya, tambah lagi lautan kering, tambah lagi jadi dakwah. Nescaya tak habis nikmat Allah SWT. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan sebanding dengannya sebagai bantuan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah, Allah pesan kepada Nabi, suruh Nabi cakap kat kita macam itulah. Sesungguhnya aku tu Nabi lah. Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku. Mana diwahyu ni perintah Allah SWT, dipanggil wahyu. Perintah Allah SWT kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa tunggal. Oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, yakin pertemuan dengan Tuhannya, yakin bangkit di akhirat nanti bertemu dengan Allah, hendaklah dia mengerjakan amal soleh, rajin buat amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Maknanya dalam ibadah jangan sekutukan, maksudnya jangan syirik, jangan riak. Antara sekutu yang paling kecil riak. Kita beribadah tu, kita semayang tu ingat pada Tuhan, dalam masa sama juga semayang kita tu nak tunjuk kat orang, tu riak lah. Syirik khafi jangan ada benda tu. Inilah peringatan yang daripada Allah SWT kepada kita. Bagaimana tanda kita bersyukur pada Allah SWT. Sebab itulah ada ulama mengatakan, kalau siapa yang tahu fadilat solat berjamaah, siapa yang tahu baca Quran, fadilat baca Quran, dan siapa yang tahu fadilat menuntut ilmu, maka nescaya dia tukarkan dengan ketulan-ketulan emas. Maknanya apa? Maknanya solat jemaah tu lebih mahal daripada emas. Majlis ilmu tu lebih mahal daripada emas. Kan? Baca Quran tu lebih mahal daripada emas. Tapi orang nampak emas mahal daripada Quran. Itu masalah tu. Orang nampak emas mahal lagi pada Quran. Orang nampak emas tu mahal lagi pada solat jemaah. Orang nampak emas tu mahal lagi daripada menuntut ilmu. Sebab tu banyak tinggal. Betul tak? Banyak tinggal. Kuliah ilmu mana seronok dah duduk dalam majlis ilmu ni. Bagi dia bukan dapat duit apa. Duduk majlis ilmu bukan dapat duit apa ustaz. Duduk kena letih kat ustaz adalah. Contoh gitulah tanggapan-tanggapannya. Betul tak? Kalulah duduk dalam majlis ilmu setengah jam dapat seketul mah. Semayang, lepas semayang jemaah dapat seketul mah. Lepas mengaji selit celah Quran seketul mah. Ramai orang baca Quran tu. Ramai semayang jemaah lepak-lepak jadah tengok seketul mah. Boleh jual seketul mah, mah jongkong mah ya. Tapi Allah tidak bagi macam tu. Bukan mah, bukan perak, lagi mahal lagi daripada mah perak tu. Bagi orang semayang jemaah, bagi orang menuntut ilmu, bagi orang baca Quran. Bila? Dalam syurga Allah bagi dunia, tak bagi dunia ni. Tak bagi dunia. Walau bagaimanapun ada dah bagi dunia tu. Solat jemaah, baca ilmu, menuntut ilmu, baca Quran. Allah berkat hidup kita, rezeki kita. Tapi tak nampak. Tak nampak tuan-tuan. Kalau dia nampak, dia tak lari. Betul tak? Yang nak faham-faham, tak faham sudah. Itu cerita dia tuan-tuan. Baik, sambung lagi. Itu Sayyidina atas sekali. Kitab. Hak ni bawah, hak banyak nota bawah ni, nota kaki. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan hadis. Dia sebut situ. Dia hurai pula siapa Sayyidina Ibnu Abbas. Nota kaki kat bawah tu 121 tu, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Siapa? Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas tu? Ibnu Abbas, anak Abbas. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Nama dia Abdullah bin Abbas. Dia disemakan Ibnu Abbas, anak Abbas. Tengok bangganya anak-anak zaman dulu dia sebut Ibnu Abbas, anak Abbas. Kita hari ni nak buat nama mak, nak buat nama ayah kat depan pun tak berani. Contoh tuan-tuan.
Duk kira glamour kita je. Nampak? Beza kan? Ibnu Abbas dia tak buh nama dia tu. Tanda memuliakan bapak dia tu. Aku ni anak Abbas. Nampak? Nampak tak? Bagaimana tertibnya, beradabnya. Orang dulu-dulu Lahir 3 tahun sebelum hijrah. Seorang fakih. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pernah Nabi doa pada dia. Ni, tengok berkatnya doa Nabi kepada Sidna Abdullah bin Abbas ni, dia menjadi orang yang fakih. Fakih tu apa? Fakih fiqh. Orang alim fiqh. Sangat mengetahui keturunan Arab, peperangan dan sejarah. Itu antaranya fakih. Menguasai ilmu tafsir. Hebat ilmu tafsir. Ilmu bahasa Arab, syair, ilmu hisab dan faraid. Ilmu hisab, ilmu faraid, bab pusaka. Sahabat kelima ini, Ibnu Abbas ni sahabat yang kelima yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu sebanyak 1660 hadis. Dia hafal hadis tu, riwayat dengan sanad dan matan dan sanadnya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuknya. Ini antara doa yang Nabi doa kepada Ibnu Abbas. Dia boleh menjadi orang hebat, iaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan berikanlah pengetahuan takwil. Takwil ni tafsir, ilmu tafsir kepadanya. Jadi kita pun boleh tuan-tuan baca ke anak kita. Ulama sebut baca kepada anak kita, cucu kita, ambil tapak tangan kanan kita, letak atas dahi dia, baca. Kalau Allah laki, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau nak perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Baca. Ini sunnah, baca tak kat dahi tu. Kalau tak faham ke, baca bahasa Melayu. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan berilah pengetahuan takwil, tafsir kepadanya. Boleh bahasa Melayu, boleh. Baca kat dahi, tak tangan kat dahi anak tu, cucu tu. Semoga dia menjadi orang yang alim, yang faqih, yang beragama. Ini doa yang Nabi ajar, yang Nabi baca. Ini doa Nabi baca pun semua daripada Allah SWT. Di akhir hidupnya beliau buta. Beliau buta dan tinggal di Taif. Meninggal di sana pada tahun 68 Hijrah. Itu sedikit pengenalan tentang Ibnu Abbas. Baik. Dia kata apa hadis tu? La yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haram. Apa maksud dia? Tengok sebelah. Muka surat 88. Allah tidak menerima salat. Allah tidak menerima sembahyang kita. Seseorang yang ada sesuatu yang haram dalam perutnya. Apa yang haram dalam perut tu? Kena cek balik. Apa dia tu? Makanan kita sumber daripada mana, ataupun makanan kita sendiri tu daripada mana, ain bentuk bandat bersih atau tidak. Jadi kena jaga sungguh kan. Kalau kita makan punca daripada rezeki yang tak halal, makanan tu sendiri yang najis dan sebagainya, maka Allah tak terima ibadat. Kita masuk dalam perut kita tu, semayanglah kita tunggak-tunggak. Tapi Allah tak terima semayang kita. Kerana dalam perut kita tu dahlah bawa najis, kita bawa pula benda yang haram. Contoh Baik, dia kata apa tu? Tentang kaki tu. Dalam hadis lain disebutkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Faqala ta'ala, ana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah." Itu satu firman Allah SWT. Dan sambung lagi ayat lain. Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Dua ayat berkait dengan makanan yang halal, rezeki. Mana kata pun, summa dzakara ar-rajulu yutilu safara ash'atha aghbar.
yamuddu yadayhi ila as-samaa'i ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haramun wa mashrabahu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Akhirnya apa terjadi tu? Allah tak terima mayang ibadat kita, Allah tak terima kerana apa? Kerana pakaian, makanan kita semua daripada yang haram. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, thayyibah, baik. Dia yakni Allah tidak menerima melainkan yang baik. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan orang mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada sekalian Rasul. Dengan firman-Nya, wahai para Rasul. Ini Allah firman, Allah suruh sampai kepada Rasul, Rasul sampai kepada kita. Wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik dan beramallah dengan amal yang soleh. Maknanya, dia sebut apa dulu? Sebut makanan yang baik dulu. Sebab makanan yang baik dulu barulah buat amal soleh baru jadi. Dia tak sebut amal soleh baru makan baik, tak ada. Mana sebut dulu? Maknanya utamakan makanan yang baik, yang halal dulu, baru buat amal soleh, baru Allah terima. Itu maksud dia tu. Allah SWT berfirman lagi, wahai sekalian orang beriman, makan lagi. Makanlah makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Maknanya halalan thayyibah, halal lagi baik. Kemudian baginda menyebutkan seseorang yang datang dari jauh. Ini kisah. Ini bagi peringatan kisah macam mana ni. Sepatutnya orang macam ini mendapat pertolongan Allah SWT, tapi tidak mendapat pertolongan Allah SWT. Kesiannya orang ni, tapi Allah tak kesian. Pasal apa? Kita tengok. Kemudian baginda menyebutkan seorang yang datang dari jauh, kusuk masai rambutnya, berdebu mukanya. Kusuk masai jauh, dia cari daripada jauh musafir, kusuk masai muka, rambutnya apa semua. Kenapa? Susah. Maka dia pun mendadah kedua tangan ke langit, berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Minta doa dengan Allah SWT. Patutnya kalau kita tengok pada zahirnya, dengan keadaan kusuk masainya, rambutnya kusuk masainya, dalam keadaan yang lemah, berdebu mukanya, pada zahirnya kita tengok, kesian orang ini, patut kena tolong nah. Tapi kenapa Allah tak tolong? Pasal apa? Tengok. Walaupun dia doa pada Allah, sedangkan makanannya yang haram, nampak? Pasal apa Allah tak tolong dia? Dia makanan dia dalam perut dia tu makanan yang haram. Minuman yang haram dalam perut tu benda yang haram. Pakaian yang dia pakai tu pun pakaian yang haram. Dan diberikan dulu dengan yang haram. Maknanya semua yang punca daripada haram. Maka bagaimanakah mungkin Allah SWT akan mengkabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Ini salah satu contoh amalan doa yang Allah tak terima. Samalah ibadat kita, puasa, haji, solat kita, Allah tak terima kalau punca semua tu daripada perkara yang haram. Kan? Contohlah tuan-tuan, pergi haji setiap tahun, pergi umrah tiap-tiap bulan, tapi duk makan duit riba, duk makan duit rasuah. Contoh, manalah nak terima? Itu contoh. Mana salah satu contoh. Maknanya doa pun Allah tak terima. Amal ibadat lain pun sama lah. Ibadat fardu ke, ibadat sunat ke, Allah tak terima. Pasal daripada hujung rambut sampai hujung kaki, zahir dan batin, pakaiannya semua daripada yang haram. Allah tak terima sikit pun. Doalah macam mana pun, Allah tak terima. Jadi inilah yang kita takut ni. Yang subhat pun kita kena tinggal. Apatah lagi yang haram. Baik. Seterusnya dia kata apa? Menjauhkan tabiat terlalu kenyang. Ni kenyang ni tuan-tuan. Ni bulan 12 ni musim kenduri ni. Makan banyak ni tuan-tuan. Ada sampai 2, 3, 4 kenduri sehari ni.
Tak apa tuan-tuan, kenuri banyak tak apa. Kenuri orang panggil banyak tak apa, kita tepi kenuri, tapi jangan makan banyak. Ni kenuri banyak, makan pun banyak. Tu masalah tu. Dia makan tengok atas meja tu semua ambil tu. Kambing dia belasah, ayam dia belasah, ikan belasah. Tak ikut makanan diet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi dah ulama pesan kepada kita, jangan kita campur makanan darat dengan makanan laut. Kalau ambil makanan laut lah, ni campur habis. Ketam, udang, ayam, daging, semua atas meja dia habis. Tengok-tengok penuh pinggan tu. Sikit nasi tapi lauk banyak. Tak apa, bagus makan lauk banyak. Tapi janganlah campur makanan darat dengan makanan laut. Akan menjadi penyakit. Ni kadang-kadang kita ni nak belasah semua. Ikut nafsu, sedap semua. Mentang-mentang lah kenuri gantung periuk kat rumah, dia belasah kat luar. Contoh tuan-tuan. Tu pun kalau boleh nak buat balik lagi. Aduh, macam-macam kenuri macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang buat kenuri, tukar masak, tukar dapur, kadang-kadang buat kerja, tolong catering dan sebagainya, tolong berkampung sebagainya. Duit tak cukup, lauk tak cukup manja, tak cukup apa, pakat duk bungkus orang sikit dalam plastik. Tu pun masalah juga tu. Ada masalah juga kenduri tu, buku dalam plastik, tak minta izin dengan tuan rumah, hukumnya haram. Haram lah. Orang makan tak habis lagi, dia kira Tupperware dia. Mana Tupperware aku plastik lah. Yang makan, yang bungkus, yang minta, yang curi. Lepas tu macam mana nak berkat tuan-tuan? Ini perangai ni. Tu ada jenis ni. Ada tuan-tuan. Tuan rumah perhera, macam mana kenduri tak cukup? Tak cukup apa? Dalam plastik tu, dalam gagang motor seorang sikit dah. Dan Tupperware. Contoh tuan-tuan. Itu macam mana tu? Allahu Akbar. Duk masuk sedap-sedap pula tu. Okey. Menjauhkan tabiat terlalu kenyang. Ini ada, saya pernah baca dalam kitab tasawuf. Adalah dituntut oleh syarak untuk mengelakkan makan terlalu kenyang. Dia buat hurai lagi situ. Apa maksud makan terlalu kenyang tu? Makan sehingga terlalu kenyang hukumnya makruh. Kan kita ada sipir dia kan. Kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu sunnahnya. Tapi kita terbalik. Makan bila lapar, berhenti setelah kenyang. Kita tukar tu. Selagi tak sedakwa 3 kali tak berhenti tu. Sekali baru ustaz, 3 kali baru berhenti. Contoh. Sampai kawan sebelah kanan saat pergi, hujan pun berhenti. Dia buat tak tahu mana ada hujan. Dia tak faham tu. Contoh. Allahu Akbar. Nampak tak? Dia tak faham orang perli kat dia tu. Hujan pun berhenti weh. Mana ada hujan dia kata. Lagi tak habis baru sedakwa sekali ustaz, 3 kali baru berhenti. Contoh. Makan kiranya. Makan duduk meja tu makan. Lepas makan nasi kenduri kita ni, catering ni macam-macam tuan-tuan. Ada makan nasi, ada kuih. Lepas makan nasi, kuih pula. Lepas kuih pula, ada bubur pula. Lepas bubur pula, aiskrim pula. Pakat duduk meja tu lah. Yang kawan sebelah ni cari usul lah nasi nak cari tempat duduk. Habis kawan ni lagi tak habis kuih, lagi tak habis, tak balik. Itu pun perangai juga orang pergi kenduri ni. Sepatutnya dah makan habis tu, bagilah ruang orang lain duduk pula. Kan? Itu masalah tu. Itu adat pergi kenduri pun tak ada adat juga tu. Duk sembang geng-geng dia. Kita tengok orang rancak sembang. Lama Ustaz. Lama tak jumpa ustaz. Masa kenduri ni lah jumpa ustaz. Iyalah, nasib baik ustaz tak kata, iyalah nak sembang lama-lama pun sembanglah kat lain. Bagilah orang lain makan pula. Cakap macam tu marah lah. Betul tak? Adat kenduri pun tak ada. Contoh tuan-tuan. Nampak dah kita duk usul pinggan tu tak tahu baru sampai ustaz. Carilah ustaz mana yang kosong. Tu dia. Kalau kita dalam kitab, kita kena beri ruang kepada orang tempat duduk. Apa Nabi sebut dalam hadis, kalau kita beri ruang orang tempat duduk kat kita, orang nak duduk tu, kita berdiri, kita bagi orang tempat duduk. Nabi kata apa?
Allah akan bagi tempat duduk istimewa dalam syurga esok ni. Dia ni tak ngaji, dia tak tahu ya. Nampak? Tambah-tambah duduk atas kursi sedap pula, boleh pusing macam ni pula. Sonok tak? Taubatlah, tak bangkit betul tak? Ini pun ilmu tuan-tuan. Walaupun lawak-lawak pun ilmu juga tu. Adab tu kena jagalah. Kita dah sudah makan, bagilah orang lain duduk pula. Ada setengah tu kita pergi duduk seorang dia. Ada meja tu buat 5 orang, duduk cokos seorang. Ni nak duduk, tak boleh, ada orang. Ada orang. Kata mana orangnya? Orangnya on the way. Tu dia cuk siap dah kursikan dia tu. Ada juga perangai jenis ni, kenduri geram pergi kita. Sabar. Kalau tak sabar kata ustaz marah pula. Tunggu mana? Tengah on the way, tengah parking kereta. Bah kita duduk susu pinggan ni. Tak makan Patutnya kenduri kahwin tak boleh buat perangai macam tu. Duduk mana kosong. Ni duduk seorang-seorang. Dia pergi dulu wakil seorang jaga. Ni 5 ni anak beranak dia. Ada kan macam tu? Ada tak kenduri? Ada. Kadang-kadang sakit hati juga perangai macam ni. Bila kita beleti, dia tengok kita. Bila kita cakap, ada pula main kenduri, main cuk-cuk pula dah. Apa ni? Habis kita nak makan, dia pun tengok kita. Dia kata, Haji mana marah tu? Pakai kepiuh tapi tak sabar. Contoh, kena ustaz. Betul ya? Sebab dengar kat telinga kita. Allahu Akbar. Jika seorang itu sentiasa membiasakan dirinya dengan makanan dan minuman sekehendak nafsunya dan selalu membiarkan dirinya makan sehingga kekenyangan. Makan kenyang dah kenyang dah perut tu, makan lagi. Sampai seluar saiz 33 pi 40 dah tak sedap lagi perut muncik tu, makan lagi tu. Dikhawatirkan dia nanti akan terjerumus ke dalam yang haram dan syubhat. Ni kesan makan banyak ni kata ulama. Kalau kena ikut nafsu makan ni, takut-takut terjerumus dalam makanan yang haram dan syubhat. Dalam kitab lihat an-nasahih ad-diniyah dan dalam kitab nasihat agama dan wasiat imam. Baik. Kita perhabis dah tu. Yang pertama, makan kenyang ni sebab apa? Kerana menyebabkan hati menjadi keras. Ingat, makan banyak, makan kenyang menyebabkan hati jadi keras. Bila hati jadi keras, apa keras hati? Kalau keras macam batu tu tak apa lagi. Ni keras ni makna keras ni kedegil, kedegak tak dengar cakap. Yang kedua, menimbulkan keinginan kepada segala anggota badan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia dan tidak baik, jadi jahat. Kesan makan banyak jadi macam tu. Kesan buruk. Yang ketiga, menumpulkan kecerdikan otak tu jadi tumpul dan kepintaran serta menyebabkan kurang kepahaman dan pengetahuan. Bila makan banyak tuan-tuan, ngaji pun tak masuk dah. Otak jadi tumpul. Pasal apa tak jadi tumpul? Kalau makan banyak jadilah sawak. Kira nak lena. Nak mengaji apa? Ustaz mengajar kat depan, cikgu mengajar kat depan, dia lena. Apa lena? Kenyang makan. Yang keempat, mengurangkan ibadah. Ibadah berkurang. Daripada takbir sampai salam 20 menguat. Contoh, 20 kali menguat. Dalam semayang, kalau boleh semayang dalam tidur pun nak semayang dalam tidur tu. Mengurangkan ibadah kerana jika seorang banyak makan, badannya menjadi malah dan matanya mengantuk. Akhirnya dia baca Quran dia balik. Akhirnya dia semayang kat dia. Macam tu. Jadi macam tu. Yang kelima, mengurangkan rasa sedap zauk ketika beribadah. Tak ada khusyuk lah ibadah. Nak khusyuk apa? Dia mengantuk ya. Lagi tak keluar habis angin dalam perut tu. Yang ketujuh, yang kelima, yang keenam, dikhawatiri termakan makanan yang haram dan syubhat. Takut makan banyak ikut nafsu ni. Yang seterusnya, menyusahkan hati dan memenatkan diri untuk mencari atau menyedia dan makan makanan tersebut serta sukar untuk menjauhi mudarat jika ada. Yang seterusnya, menyebabkan sangat sakit ketika meninggal dunia kerana sakit itu atau susah ketika meninggal dunia menurut kadar kesedapan dunia. Dan yang terakhirnya, mengurangkan pahala akhirat. Dan yang terakhir, apa yang dimakan akan dihisap pada hari kiamat nanti. Tu akan dihisap dan akan dikira tu. Okey, lihat juga dalam kitab An-Nasihah Ad-Diniyah dan kitab Nasihat Agama Wasiat Iman.
Dan kata ulama Arab, kata tabib Arab, saya ingat lagi baca dalam kitab Tazkirah Ramadan, dia kata punca penyakit kita ni adalah dari perut. Kilang penyakit kita ni adalah perut. Jadi jaga kilang kita tu. Jangan masuk benda-benda yang tak cantik dalam perut, menyebabkan dia hantar darah, air, angin apa semua tu kepada saraf kita, jadi benda yang tak baik, menyebabkan menjadi penyakit. Itu ya, kata tabib Arab. Itulah antara keistimewaannya Allah suruh kita berpuasa. Berpuasa itu sampai sebut sumu tasihhu. Berpuasalah kamu nescaya kamu sihat. Sebab itulah Nabi SAW banyak berpuasa, terutama puasa Isnin dan Khamis. Isnin itu meraihkan hari kelahiran Nabi SAW. 10 perkara ini telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung lagi huraian pada hari kiamat tu, nota kaki, dan kita berkenalan sedikit yang disebut siapakah Imam Al-Ghazali yang disebut ini. Wallahu alam, ya. Okey, kita sambung. Okey, semoga muzakarah kita, kuliah kita pada pagi ini sedikitlah memberi kepahaman kepada kita, dapat mengetuk hati kita untuk sentiasa lebih takarrub ila Allah, takwa kepada Allah SWT, lebih kita rajin. Inilah dia kata ilmu tasawuf ini untuk mendidik hati rohani kita, jasmani kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih berakhlak yang mulia. Kenapa Nabi sebut antara yang Allah suka, Nabi suka, malaikat suka, dan antara kesempurnaan daripada ilmu itu adalah daripada adab yang, akhlak yang baik, insya-Allah. Moga kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, dan segala aspeknya menjadi contoh tauladan untuk diri kita sendiri, untuk kepada orang lain, okay? Dengan izin Allah SWT, insya-Allah. Kita akan sambung lagi akan datang, insya-Allah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy rasulah. Allahumma inna asbahna ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma inna asbahna ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma inna asbahna ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma inna asbahna ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bima huwa ahlu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi wa muta'allim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi wa muta'allim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.